عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہے۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرے، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ مرد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہے؟ عورت اندر سے بدل دیتی ہے، باہر بدل دیتی ہے، دل بدل دیتی ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، اس کی نظر نہ بدلے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کے ٹال دیتا ہے، لیکن جب مرد شک کرتا ہے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ آپ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار آپ کے سامنے بھی بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ عورتوں کی صفات کی پرواہ ہی کون کرتا ہے؟ کون پوچھتا ہے کہ عورت کس درجے صاحب کمال ہے؟ مرد کو تو صرف عورت کا سراپا اٹریکٹ کرتا ہے، وہ بیچاری اس کو سجاتی نہ پھرے تو اور کیا کرے۔ جب مرد ہی عورت کا دامن داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورتیں کیسے آئیں گی؟ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ انہوں نے میرے پیٹھ پیچھے کیا کہا، بلکہ مجھے بتاؤ وہ تمہارے سامنے اس قدر بے جھجک کیوں تھے جو آرام سے یہ باتیں کہہ سکے۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ طوائف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی بھی اپنے جذبات تک کسی بھی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی اسی انسان سے منسوب ہوتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب تک عورت پرواہ کرتی ہے، اپنی جان کو روک لگائے رکھتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، لیکن جب وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو چاہے اس کے سامنے ناک رگڑو یا آگ میں کود جاؤ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد اس عورت سے آدھی محبت کرنے لگتا ہے جو اس کی پوری بات سننے لگتی ہے۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن اس کے روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس جنت میں لے جائے۔ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پر، لیکن اس دور جاہلیت نے شرم و حیا، وفا، قربانی صرف عورت کے نام پر ہی مختص کر دی ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ عورت موم صرف اپنے من پسند مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔
अगर कोई मर्द तुम्हें छोड़ दे तो दुखी होने की बजाय खुश हो जाया करो, क्योंकि वो वाकई मर्द होता तो कभी ना छोड़ता। औरत के तकद्दुस की हद ये है कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा रखा गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से पैदा की गई जिसकी वो मनकूहा कहलाई। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फ़ायदा ये हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। ना तो अब इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। नाम और पहचान बेशक छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए। उसके साथ रहो जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। खुदा महंगी घड़ी सबको दे पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। कैसे नादान है हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। वक्त जब फैसला करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज ही बन जाता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अजीब लफ्ज़ है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा ख़त्म, डॉक्टर कहे तो इंसान ख़त्म। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख ए दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। अपने दिल की सुनिए, उसे पता होता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। दूसरों पर PhD करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। कभी रंग देखकर प्यार मत करना, क्योंकि भूरी चींटी काली चींटी से भी ज़्यादा ज़ोर से काटती है। दरवाज़ा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। ख्वाहिशें भले ही छोटी हों, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल ज़िद्दी होना चाहिए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी ही है कि उसे जानवर कहो तो नाराज़ हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। जो औरत हर वक्त लिपस्टिक लगाए रखती है, ऐसी औरत शौक मिजाज पुरकशिश होती है। इसीलिए ऐसी औरत को बनने संवरने का भी बहुत शौक होता है। जो औरत बात करते वक्त ज़्यादा हाथ हिलाती है तो ऐसी औरत झगड़ालू करने वाली होती है और ज़रा सी बात पर लड़ना शुरू कर देती है। जो औरत आंखें घुमा घुमा कर बात करती है, ऐसी औरत हसद करने वाली होती है और दूसरों को कभी खुश नहीं देख सकती और दिखावा करने में सबसे आगे होती है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। पानी का मज़ा तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक इसी तरह एक सच्चे इंसान के प्यार और बर्दाश्त का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि आपको तकलीफ किस बात से हुई है। प्यार में कोई दिल तोड़ता है, जिंदगी में कोई भरोसा तोड़ता है। जिंदगी जीना कोई गुलाब से सीखे जो खुद टूट कर 2 दिलों को जोड़ता है।